गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करिए ते गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, जय संतां दी। साध संगत अज फिर सानू मिल जुल के कांशी टीवी राही सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सारे जानते हो कि दास का जो प्रयास है, जो कोशिश है, होंदा है कि साडे जिहड़े मसले ने, जो साडियां ज़रूरतां ने, उन्होंने ऐसी रूहानी ढंग दे नाल स्पिरिचुअली उन्हां दी भी रेजोल्यूशन करिए। साडी अवेयरनैस होनी चाहिए। पिछले दिनों दे विच सारी दुनिया दे विच संगत ने सतगुरु रविदास जी महाराज दा पावन पवित्र 644वां गुरपुरब मनाया और खुशियां प्राप्त कीतियां, सेवा कीतियां। लॉकडाउन दे विच भी जिस तरह भी हो सकिया, जिथे भी गुरु घर सन, उन्हां नियमां दी, लॉकडाउन दे नियमां दी पालना करते हुए दर्शन परसन कीते। इहदे विच रति पर शक नहीं कि वो आनंद तो नहीं आता जिहड़ा कि संगत दे विच बैठ के खुले रूप विच असी मनाते हाँ। लेकिन सब तो पहला तो संगत की सेफ्टी है। जे सेफ्टी है, जे संगत रहेगी तो फिर असी गुरपुरब भी मनाते रहेंगे। जेड़े भैन भरा इस कोविड दे विच समय तो पहले ही किस्म का हुण मनना तो पैंदा, समा आया तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बीमारी के कारण जो सानू विछोड़ा दे गए ने, उन्हां सारिਆਂ वास्ते असी अरदास करते हाँ, उन्हां परिवारां लई अरदास करते हाँ, मालक पाना मनन दा बल बख्शण। पर नाल ही इसे हफ्ते ही एक महान संत 108 संत सुरिंदर दास जी, वो भी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर गए हैं। आप सारे जानते हो कि जदों अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस वेले कीर्तन सोला दे विच एक शब्द आता है जो कि सारी संगत नाल गायन भी करती है, पढ़ती भी है। करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इयां खाड़ चलो हरला हागे बंसत सेला, उद घटाए दिन सिरे नारे, मन गुरमिल काज सवारे। संतां दे टहल करन दा ये मानस जन्म विच सानू मौका मिलिया है। आप सारे जितने भी अज दे सत्संग जुड़े हो, भागां वाले हो, जिन्होंने ऐसे संतां दे दर्शन करन दा शुभ अवसर मिलिया, जिन्होंने ऐसे संतां दी सेवा करन दा मौका मिलिया। क्योंकि पढ़दी ते सारी दुनिया है, संत शरण जो जन पर है, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बोल बोल अवतार। लेकिन जब तक संत मिलते नहीं हैं, जब तक महात्मा महापुरुष साडे जीवन में आउंदे नहीं, असी उन्हां पासों सच नहीं जानते, सच का ज्ञान प्राप्त नहीं करते। जिहड़ा आद सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी भी सच है, वो नहीं प्राप्त करते, तद तक सानू वो साडे मंतव की पूर्ति नहीं हो सकती। इस वास्ते ही संतां दे संत सुरिंदर दास जी महाराज दे ये यात्रा पूरी करन ते एक घाटा पिया है सारी संगत नूं, सारे विश्व नूं। क्योंकि संत जिहड़े हुंदे ने, सतगुर हुंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुर हुंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सतगुर हुंदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। वो सारिਆਂ वास्ते आउंदे हन, किसी एक बंदे दे वास्ते नहीं हुंदे। जिस तरह परमात्मा हरि ये निराकार ब्रह्म सब वास्ते है, इस तरह ही संत भी उहदा मैसेज लैके, सुनेहा लैके सानू सारिਆਂ नूं सीधे रस्ते पाउण वास्ते आउंदे ने। तो जिथे असी एक साल भाने नूं मन्निया है, इस तरह दास ये अरदास करता है कि सानू मालक खालक शक्ति देवे कि संत सुरिंदर दास जी महाराज दे विछोड़े नूं भी असी भाना मन के ते उन्हां दे जो पाए हुए पूरने ने उन्होंने चेते करिए। और हर बंदा ये सोचे कि कोई पता नहीं महाराज ने बाणी च लिखा है, इस भांडे का क्या प्रवासा है, इतनों को लागे ठिनका। इसका कोई भरोसा नहीं है
कि किहड़े वेले इनू ठिनका लगना है। जे भांडा बनया बंदे दा, मिट्टी दा भांडा भी अजे बनया होया जिहड़ा उहदी भी गारंटी कोई हुंदी है, लेकिन गुरमुखो प्यारिओ बंदे दा जिहड़ा बनाने वाला है उहदी अपनी कोई गारंटी नहीं है। इस वास्ते ही संतां महापुरुषां ने सानूं समझाया कि जिहड़े काम वास्ते तू आया भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलन दा वेला है और अवर काज तेरे किसे ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ आओ असी इस हरि नूं, इस अकाल पुरख नूं, इस परमात्मा वाहिगुरू नूं जिस नाम नाल भी चेते करते हैं, इस नूं असी जाणीए और संतां दे कोलों साध के संग अंतर प्रभ डीठा। यह गल ध्यान नाल रखनी है। जे साधु नहीं है तो असी प्रभु नूं देख नहीं सकते। साध के संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतां पासों ही इसकी प्राप्ति होंदी है। पावन सुखमणी दे विच पूरी अष्टपदी है संतां दी शोभा वास्ते। तो जे कोई संतां दी निंदा करदा उहदे वास्ते संत के दुखन आरजा घटे। जिहड़ा संतां नाल दुखी बनदा कहंदे उहदी आरजा घटदी है। इस वास्ते इस तो सानूं यही सबक लेना चाहिए कि जद संत हन असी उन्हां दी सेवा करिए, उन्हां दे पासों सच की पछाण करिए, इस मालिक खालक नूं जानीए। जान तो बाद फिर कोई हुणे अज असी कहीए कि संत सुरिंदर दास जी सेवा कर लईए तो वो तो हुण शरीर करके तो नहीं। हाँ, इक्को ही सेवा हो सकती है कि उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते असी चलीए। तो साध संगत अज पिछले हफ्ते दास इत्थों दे वैस्ट मिडलैंड दे जो मेयर हैं एंडी स्ट्रीट जी, जिहदे विच सारियां काउंसल आ जांदियां ने, कोई 3 मिलियन 30 लाख लोगों की आबादी है और कवेंट्री है, फिर बर्मिंघम है, सोलीहुल है, उस दे नाल ही फिर अगे आके सैंडवल आ जाता है, वुलवरहैम्पटन है, डडली है, वालसाल है। सारियां काउंसलरां उन्हां दे मेयर पिछले हफ्ते कांशी टीवी ते आए सन। उन्हां दे नाल असी गलबात कीती सी कि 4 साल पहलां जदों वो इलैक्ट होए सन उन्होंने की काम हंबले मारे ने, की सानू उन्होंने वादे कीते सी और किन्ना को उन्होंने पूरा किया है। इस दे नाल ही एक होर इंपॉर्टेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिहड़ा कि इत्थे दास नाल कांशी टीवी ते चीफ कांस्टेबल भी आ चुके हैं, पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर जिहड़े पहला वो भी आ चुके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सानू जिथे काउंसल नाल वाह पैंदा उत्थे पुलिस नाल भी वाह पैंदा और पुलिस दे विच भी असी मेरी उम्र दे जिन्ने भैणां भरा हो असी वेख्या कि कितना प्रेजुडिस हुंदा सी, किस तरह साडे खिलाफ माइंड ही बनिया हुंदा सी जिहड़ा गोरा माइंड है, और किस तरह साडे अपने बच्चों ने मेहनत करके उस दे विच शामिल होए और फिर अज असी किते दा किते पहुँचे हाँ। अगे नालों बहुत हालात चंगे ने और इस वेले असी इस हालत ते पहुँच गए हैं कि जिथे इस देश दे विच जो नंबर 2 समझो हुंदा है वो हुंदा फाइनैंस मिनिस्टर हुंदा है, जिवें साडे भारत च पाकिस्तान च फाइनैंस मिनिस्टर कहिंदे ने, इत्थे चांसलर उन्होंने कहिंदे ने। वो भी कदे असी अज तो 40 साल पहले सोच भी नहीं सकते कि इस तरह को होएगा। तो पहले तो अपने भैन भरा जिहड़े ने वो काउंसलों दे विच आए, फिर उदों MP बने। हुण इस वेले ये बड़ी मान की गल है कि एशियन बैकग्राउंड तो ही चांसलर ने, एशियन बैकग्राउंड तो ही होम सैकटरी ने, होम मिनिस्टर भी बहुत वड्डी पोस्ट हुंदी है और जिहदे अंडर फिर सारी पुलिस वगैरह सिक्योरिटी हुंदी है। इस तरह ही फिर इंडस्ट्री के मिनिस्टर जिहड़े ने वो भी साडे अपने रंग दे साडी कम्यूनिटी चो, एशियन कम्यूनिटी चो ने। तो आप सब नूं जान के बड़ी खुशी होएगी कि मेरे उम्र के बंदियां नूं ते इन्ना चंगा लगता है जदों साडे नौजवान अगे आउंदे ने और जदों नौजवान अगे आउंदे ने, जिस तरह चांसलर भी नौजवान है, प्रीति पटेल जी भी वो भी मतलब नौजवानों के विच ही ने, मिडल एज ने। इस तरह आलोक शर्मे नूं भी मैं कई बार मिलिया, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो सानू इस मिडलैंड दे विच एक बड़ी खुशी है कि पहली बारी एक साडे एशियन बच्चा जो कि जवान है और जेड़े कि पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर दे पोस्ट वास्ते भी वो खड़े हुए हैं। मई दे विच उन्होंने वोटां जो पैनियां हैं। तो अज आप जी सारे नाल उन्होंने इंट्रोड्यूस करन दा कांशी टीवी का सुभाव है कि असी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मिलाने ताकि तुसीं उन्हां नाल भी गलबात करो। और उन्हां अज
क्योंकि आशीर्वाद लैन वास्ते आए ने सारी साध संगत की। और दास ने उन्होंने ही बेनती की, वेखो जिथे हरी दी आशीर्वाद मिल जाती है और तुसी कमिटमेंट करनी है, जेड़े जेड़े काम भी तुसी आप भी इत्थे दा इत्थों दे जम्मे पले। और इन्नी खुशी की गल है कि कोई कुछ वरे पहला साडे जो आर्मड फोर्सिस के मिनिस्टर सन, जॉन स्पैलर सन, और हुण भी वो MP हैं, उन्होंने जो कि आर्मी नूं भी एक किस्म का चैलेंज दिता गया सी कि तुसी बेम कम्यूनिटी काले जिहड़े लोग ने, एशियन लोग ने, माइनॉरिटी दे, उन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं करते, 1% तो भी घट सन। और फिर उन्होंने दास नूं जॉन स्पैलर ने कहा कि तुसी ये सेवा करो, इनकरेज करो अपने बच्चों नूं कि वो आर्मी दे विच भर्ती होण। ते जिस बच्चे नूं मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हाँ, ये आर्मी विच भी, ब्रिटिश आर्मी विच ही इन्होंने सेवा की है। और हुण मई दे विच इन्हां ने ये हीला बोलिया है कि हीला कर रहे हैं कि मैं पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर, माफ़ करना, पुलिस एंड क्राइम कमिशन की बहुत वड्डी जिम्मेवारी है और इलाका भी बहुत वड्डा है। और ये मैं इन्होंने बेनती करांगा कि जिन्ना पंजाबी बोल सकन ठीक है, जिथे इन्होंने तक डिफिकल्टी आए ये अंग्रेजी वरत लैन। सो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इन्हों का नाम है जय सिंह सोल। जय सिंह सोल जी वेलकम टू काशी देवी। थैंक यू जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और तुसी मैनू ये दसो कि इत्थे जन्म होया 38 वरे हो गए ने? 38 हाँ जी। 38 होया सीगा। अच्छा, ते तुसी किहड़े साल ज्वाइन कीता सी ब्रिटिश आर्मी नूं? हाँ जी, हुण 15 साल हो गए आ। अच्छा। ਜਦੋਂ मैं काम करदा सी ITV ते खबरां दे विच खबरां दिंदा। फिर ते तुसीं ITV ते भी। अच्छा हाँ जी। हाँ जी, उस तो पहला फिर मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट। अच्छा, अपने बारे दसो, तुसीं जन्म तुहाडा बर्मिंघम दा ही है? बर्मिंघम दा ही है हाँ जी। अच्छा, फिर तुसीं पढ़ाई कित्थे कीती? मैं हैंड्स ग्रामर स्कूल पढ़िया, फिर मैं बाद यूनिवर्सिटी हाँ जी लग गई हाँ। चलो वेरी नाइस। ते फिर किहड़ी यूनिवर्सिटी? ब्रुनेल, लंडन गया। फिर लंडन गए। अच्छा, उत्थे पढ़े ते फिर तुसीं जिहड़ी ITV च जॉब कीती? हाँ जी हाँ जी। उत्थे किन्ना चिर कीती? 4 साल ITV सी, फिर मैं 2 साल इंडिपेंडेंट गया फिल्मां बनाउण, फिर मैं होर 4 साल फिर स्काई न्यूज़ ते फिर काम। फिर ते तुहाडे कोल सारे तजर्बे ने, फिर ते कांशी TV ते भी तुहाडे कोल सेवा देआंगे। हाँ जी। अच्छा, फिर तुसीं आर्मी विच, इत्थों दी आर्मी विच भर्ती होण दा किवें तुहाडे मन आया? यही सी बस, साडे हुण लोकां नूं, साडे सिखां नूं बहादरी बहुत आ, तां मैं बहादरी दा काम जरूर करना सी। कुछ फौज विच नाले जाके नाले एक्सपीरियंस लैन, नाले थोड़ा धर्म, नाले थोड़ा साडी देश दे लई सेवा करनी है। जिथे जम्मे पले आ हाँ जी, उसकी सेवा भी तो करनी है। हाँ जी। नाल दी नाल फिर एक्सपीरियंस मिल गया तो होर नਵੇਂ काम आ गए। ते तुसीं मैनूं दसो कि पॉलिटिक्स विच कदों तुहाडा ध्यान आया? मैं तो पॉलिटिक्स का काफ़ी शौक सीगा बचपन तो लैके, क्योंकि मैनूं यही बस लगदा सी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ कम्यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਘੱਟ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕਾਰਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾ ਲਓ 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਝਾਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਮੈਦਿਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਵੈਂਸਵਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੈਂਡਵਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਤਾ ਆ ਮੈਂ 50 ਐਕਸਟਰਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕੁਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਲੀ ਹੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸੋਲੀ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਫੀਸਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਨ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਖੜੋ, ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਿਭਾਤੀ,
क्योंकि ये यंगस्टर जिहड़े साडे ने उन्हां दा माइंड पढ़ना साडे बुढ़ियां दे औखा है थोड़ा, तो यंगस्टर दे बारे भी कोई उन्हां दा की ध्यान ने, यंगस्टर किवें सोचदे ने इत्थों दी पुलिस दे विच, क्योंकि भर्ती तो उन्होंने होना, तो जिन्ना चिर उन्होंने लगे ना कि इत्थे मैनूं तरक्की दे मौके भी मिलणगे, प्रमोशन दे मौके भी मिलणगे, इक्वल मेरे नाल कोई भिन्न पैद नहीं होएगा, ये जिन्ना चिर उन्होंने नहीं लगे तो भर्ती भी नहीं होणगे। तो विभाती जी, कैन यू आस्क about this policy of recruitment, about young people, how young people feel? Sure. Jai Gurudev Ji. So I guess a lot of what we're seeing across the board, not just in police industry but otherwise, is, you know, there's a lot of young people who are feeling, like you've mentioned, the lack of representation. And so it is so important that people are seen and they felt that they are represented in the workplace. And I just wanted to share one anecdote. So my family and myself, we were in the park and we saw some police officers. It was very recently, sort of last week, and there was a Caucasian white family who passed us. We recognised them and they stopped just to say hello at social distance, and they shared their experience and their observations. So what happened was, there was in the park, there was a family, many sort of families with their children in the playground area. There were white families, there were black families, and also Asian families. And this white parent was sharing that he saw police going up to specifically the black and Asian families and asking them to disperse, and really, you know, quite painfully, you know, white families, nothing was said to them. And obviously for somebody like me, you know, I've grown up in this country, I can't really see anything other than prejudice there, and a clear, you know, kind of bias in the way that the police force are seeing our communities. And on top of that, then how that is perceived by the younger children in the playground and how they think the police to be like, I think that's a real roadblock. And I guess one thing that would be really reassuring is, you know, how is that going to be dealt with? What are we going to do to ensure that that kind of bias isn't there? Yeah, and it's an absolutely valid question, and a really good one as well. You know, it's unacceptable. At the end of the day, it's completely unacceptable that anyone should be discriminated or prejudiced against because of their colour of their skin. And we see this all too often, where our community is prejudiced, whereas others are not or may not be. In this instance, without knowing the specifics of why that decision was taken, I think the question needs to be asked about why the police acted in this way. And that can only happen when you've got a commissioner who's willing to ask those questions and hold the police force to account, because the role of the Police and Crime Commissioner, PCC, is to hold the force to account. So what I'm quite clear about is when incidents like this occur, as PCC, if I get wind of it or people complain to me about it, I will be asking the police force and ensuring that they're held to account and they explain their decisions. Because it could also, in fairness, there could be a reason why the police have done what they did, but we just don't know. So the role of the PCC is really important when issues like this come up, because it's an opportunity to then hold the force to account, and that's really, really a very important part of the role. But we know, just anecdotally, as you've mentioned, but also wider, that prejudice and discrimination does exist, and we have to challenge that. We have to challenge that by putting ourselves into you know, what we might call non-traditional careers or areas or work. You know, we have to go into those places where people like us don't go. Exactly. And we have to challenge them and say, actually, I'm here to represent, but also to ensure, as I'm doing my job, that you understand how to engage with people like me. And it's taken the police force quite a bit of time to get there. I think they're getting there. What I want to do is accelerate that now. And of course, you know, being the first turban-wearing Sikh PCC in a massively crucial role here in the West Midlands, which is the second largest police force in England, will go a very long way to showing to our young people in particular that actually, if I can get there, so can they. You know, the glass ceiling is there to be broken. Absolutely. साथ संगत जी, विभाती जी ने प्रश्न पूछा सी जो कि इन्हां दे नाल होया कि पार्क दे विच एक घुम्मण लई पिछले हफ्ते ही गए सन और पुलिस अफीसर आया तो गोरियां नूं कुछ नहीं कहा, तो जिहड़े एशियन सन उन्होंने पुलिस ने आके कहा कि तुसीं चले जाओ, डिस्पर्स हो जाओ तो पार्क विचों। गोरियां ने नहीं कहा,
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਉੱਥੇ ਐਜਬਾਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ AGM ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਂਡਰਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਰੋ, ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ, 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨਾ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਲ IGA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਲ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਰੱਗਸ, ਅਲਕੋਹਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਦਾ ਲੋ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 47-48 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ। it has to be open door policy by holding him to account, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲੀਹੁਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਥੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਟਰਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਸੌਖਾ ਨਿਗਾ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ
ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 30 ਇਅਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਇਅਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਕੰਸਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਰ ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਪੁੱਛੋ I guess I mean a lot of what's been said is about actually making sure that the recruitment process is unbiased and that progression can actually occur for South Asian communities or generally people of colour but I guess from my perspective, I mean, I'm grateful that my parents have always allowed me to follow the career path that I want to follow. But you do still find a lot of South Asian parents put this expectation on their children. You should go into more professional careers, go for doctor, engineer, lawyer. That's something that everyone my age and my generation can, to some extent, they've either heard of it through their friends or they can relate to personally. So I guess. Yeah, it's great that we are doing work to increase representation and opportunity for South Asians in the police force. But how do we actually get them there in the first place? Yeah, we need to show them that the opportunities are there, the career path is a worthy one, that the pay is, the right pay, the opportunity to get training and experience and develop and promote is there as well. But also that the work-life balance is also a good work-life balance as well. I often equate the policing side of it to the army. When you join the army like I joined as a reservist, you join with an understanding that you might at a drop of a hat be sent away somewhere. You're going to go abroad, you're going to be away from your family, and that appeals to some people, it doesn't appeal to others. But the point is the talent pool that is drawing or attracting, are they able to get in, develop, as Upashika ji said, are they able to commission and become officers, and are they able to get that training and become senior leaders? It's taken a long time for the army to get there, but the answer is yes, they are. And we're now seeing black and Asian colonels and pushing to one-star to general. So in the police force, it's also got to be the same. The pool of people that we're trying to attract has to be a large pool, but people need to understand actually what career progression and opportunity looks like. My job as commissioner is to ensure that people are stepping forward, that the conversations are taking place to attract the talent, and hopefully, by my profile, people will feel, well, if he can be commissioner, I can certainly become an officer and an inspector, etc. The second part of it is when they're in, what's holding them back, and the problem, is a cultural dynamic one. Gore are better at seeking mentoring and guidance and advice. Men are better at doing the same thing than women. What we've got to do is ensure that actually those opportunities to do that is available to everyone. And that takes leadership, and it also takes a bit of knocking the heads of middle management. The issue is never usually with senior managers. Senior managers don't want they're to be known or work in an organisation that's not promoting people of diversity or representative of diverse backgrounds. It's usually the middle managers that aren't delivering on it. And so the question has to be asked, whether it's in policing or any industry, why is it that middle managers are getting in the way? And often, it could be about ignorance or, even lack of confidence. How do you talk to someone of colour about these sorts of issues? And then that needs to be dealt with. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 50 ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੋਲਿਸਟਰ ਬਣਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਫ ਸੁਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। I think you've covered everything pretty well, so thank you. Thank you. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। 6 ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ, ਵੈਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਫਿਸਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਟਰੀਟਸ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਸੇਫ ਰੱਖਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ 2-11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। MP ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। 5th ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੇਵ ਟਾਮਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸੋਬਰਾਇਟੀ ਟੈਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਕਸੈਟਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਟੈਗਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਸਰਟਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਰਜ ਗਏ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਤੀ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਨ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਉੱਧਰੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਫੀਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਡਰੰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਆਉਣ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ 7 ਕਾਉਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ 'ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ।
ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਐਫਰੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ क्षमा करना। और सैकेंड टाइम मेरे नाल पोतरी भी आई है, ਇਹਦਾ भी मैं धन्यवाद करना, इनू भी आशीर्वाद देना। सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।